주 앞에 나 엎드려 주가 간절히 원해 주 대신 곧 나 바라봅니다. 근심 속에 주 찾을 때 모든 비로 내려놓고 소나게 모든 일이
주시옵소서. 주의 임재 안에서 우리가 기도하고 찬양하게 하시옵소서. 내 모든 것 내 모든 것 나의 생명까지 다 주님 앞에 주 안에서 예배드리고 주님을 찬양하기 원합니다. 주님, 우리의 인생에 우리 일생 사는 동안 주님 한 분이면 우리가 충분하다는 고백 우리가 예배를 통해서 드릴 수 있도록 주님께서 함께해 주시옵소서. 주님, 예배 가운데 성령님 우리와 함께 하시고 또 우리 지금 이곳 가운데 온 사랑하는 지체들 그리고 오늘 처음 온 주님의 사랑하는 자녀들 가운데 주님 아버지 마음속에 임재해 주셔서 주님의 말씀이 정말로 우리의 마음 가운데 골수 가운데 주님 아버지 내리앉을 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 예배 처음부터 끝까지 주님께 올려드립니다. 주님의 이름으로 기도합니다. 아멘. We need to have a place that we can enter into his house. So we know exactly how it has to be built and where it has to be built. Third temple will be rebuilt, and it will be. And the time is short.
maybe we can build the temple in another place. No. The temple can be built only in one place. A place which is chosen by God. On the same lines. That issue is not acceptable to rebuild the temple that would lead horrible disasters. Again, weakness and fear from our leadership, from the action of the Arabs. Mistake is wrong. That you have to destroy the mosque. Destroying the mosques will enrage the Arab and Muslim worlds. A huge political problem on our hands, most dangerous, negative. Cause crisis and cause war. The whole Muslim world, unite the Muslim world, and it would be very difficult and very bad for the Jews in Israel. Another organization, clandestine organization, Muslim organization like Al-Qaeda will be born and start to fight Israel to liberate Jerusalem and to liberate the Mosque of Al-Aqsa. And we could have the beginning of that war tonight. The Arabs would like to have East Jerusalem, and Israel would like to have a temple. That would cause World War III. Where Jesus said that that's what's going to happen. There must be a temple built on the Temple Mount before the second coming of Christ to the earth. Outside this volcano, what we want to do is to have 10 million people. And slowly, we began to make harps for this future temple. So we're going to build, we're going to get the best artists. The best is going to be best artist, it's going to be the most beautiful building. As I said, it was a courtyard outside. This is the place that we're going to build the mall. We are in the end time right now. There are so many signs of which the temple is only one. I think closer than any generation has ever been. For we start already. That is already ready. We're ready for it. 예, 우리 불 좀 켜주시고요. 오늘 저녁 7시에 제3성전 우리 또 영화 상영합니다. 그래서 저희 교회에서 의자 한 60개 어제 날라가지고 봤는데 어제 한 80분 정도 오셨는데 우리 교회 지체들은 꼭 참석했으면 좋겠고요. 입장료 10불 이렇게 받고 있습니다. 그래서 주변 분들에게 좀 참여해서 이렇게 좀 볼 수 있도록 너무나 좋은 기회고, 그다음에 스크린도 5m, 2m짜리로 해가지고 그 무대 전면을 이렇게 큰 사이즈로 이렇게 맞춰가지고 스크린 붙였거든요. 음향도 굉장히 좋고, 그래서 진짜 영화관에서 영화 보는 것 같이 좋은 영화니까 여러분들 꼭 좀 많이 참여했으면 좋겠습니다. 우리 몇 가지 교회 소식 알려드리겠습니다. 오늘 우리 이렇게 처음 방문해 주신 우리 목사님, 우리 성도님 계시는데요. 우리 정한출 목사님 먼저 목사님과 사모님 우리 방문해 주셨습니다. 우리 박수 한번 환영합니다. 우리 정 목사님은 여기 다니엘 일터 사역이라고 해가지고 책을 쓰셨는데 이렇게 지금 3권의 책이 이제 곧 출간됐는데 곧 이제 많은 사람들에게 알려져서 이제 자유롭게 구매할 수 있도록 한다고 합니다. 그래서 지금 정 목사님은 가족은 여기 계시고요. 정 목사님은 한국에서 서울에서 사역하시는데 특별히 삼성 그룹에 속한 신우회원들 몇 그룹을 이렇게 훈련시키는 걸로 알고 있습니다. 그래서 이 코스가 1년짜리 뭐 이렇게 하고 12주 코스로 해가지고 몇 단계가 있다고 합니다. 그래서 영적 성숙과 영적 성장에 대해서 이렇게 훈련시키시는. 그래서 제가 개인적으로 책을 통해서 좋아하는 목사님 중에 한 분이 프란시스 프란제펜, 이름이 좀 특이한데 이분이 굉장히 영적 성숙에 대해서 그리스도의 형상 담기라는 훈련 교재를 가지고 미국에서 이렇게 훈련하시는데 그거를 토대로 하셨는데 더 이렇게 깊이 이렇게 적용하고
이게 많이 내용들을 이렇게 하셔가지고 좋은 열매들이 많이 있다고 합니다. 그래서 여기 책 보니까 간증들도 이렇게 쭉 기록되어 있고 합니다. 그래서 나중에 우리 또 이렇게 가족 방문하러 오셨을 때 기회 되면 저희들에게 좀 말씀 좀 나눠주시고 이렇게 맛배기로 좀 이렇게 받을 수 있도록 좀 했으면 좋겠습니다. 우리 그리고 노성수 교사님 우리 방문해 주셨습니다. 우리 아들 노아 맞나? 모세. 네. 미안해. 모세. 예, 우리 모세는 우리 옛날에 저희가 연합 우리 청소년 집회했을 때 그때 와서 교제하고 미안 모세. 근데 계속 누군 모세라고 얘기해줬어요. 노아인 줄 알고 영어 노아 생각해서 모세 형제 환영합니다. 예, 우리 노성 기사님 이따가 우리 노성 기사님은 또 이렇게 한국에서 그 찬양 사역을 좀 하셨어요. 그래서 이따가 설교 전에 자발적으로 특송 한번 해주시겠다고 해서 기타 쓰면서 기대하십시오. 네, 감사합니다. 네. 그리고 우리 이번 주부터 해서 우리 한 달 동안 금요 철야 기도회를 좀 쉬겠습니다. 네, 우리 연말이고 또 제가 연초에 또 한국 방문 가고 막 이래가지고 참여도도 낮고. 네, 또 그냥 그래서 우리가 그냥 금요철에 한 달 동안 좀 쉬는 걸로 하겠습니다. 그리고 이번 주 화요일 날 성탄절 2부 우리 친교 선물 교환 우리 몇 년째 갖고 있는데 그래서 우리 다니엘 기도회 마지막 날 저녁인데 다니엘 기도회를 그냥 6시로 땡겨서 우리 1시간 기도하고 7시부터 1시간이나 1시간 반 정도 우리 선물 교환도 하고 또 우리 유이자매가 준비한 깜짝 레크레이션 공동체 여러분들 기대하시고 선물 이렇게 가지고 와서 서로 선물 교환하는 시간 가질 거니까 여러분들 꼭 참여해 주시면 고맙겠습니다. 그리고 주변에 친구들 이렇게 크리스마스라서 외로운 친구들 있다면 건네해 주셔도 좋습니다. 그리고 우리 성탄절 예배 제가 작년도 주보를 보니까 우리가 작년도에는 그 성탄절 축하 예배를 11시 반에 드렸는데 요번 수요일날 성탄절 로 드리기로 했습니다. 그 이유는 뭐냐면 이번 성탄절 축하 예배 때는 좀 우리 주변에 있는 친구들을 좀 이렇게 전도해보자 그래가지고 이번에 우리 21일 기도하면서 각 지피별로 명단을 냈는데 대략 한 50명 정도가 되겠더라고요. 근데 기도하면서 그 이름을 불러가면서 우리가 며칠 동안 기도했지만 기도하면서 하나님 주신 마음은 뭐냐면 이 영혼들이 2014년 안에 예수님을 다 믿을 수 있도록 우리가 정말 이 기도하는 좀 시간을 좀 가졌으면 좋겠다. 그래서 우리가 여러분들 영혼들이 예수님을 믿게 하는 그 영적 전쟁은요 정말 강렬합니다. 그래서 그 기도를 통해서 우리가 정말 더 이렇게 기도로 더 훈련되어지고 성숙되어 있는 그런 시간이 됐으면 좋겠다고 생각합니다. 그래서 기도 제목 중에 우리 지체들이 세 지체가 자기 가정의 부모님들이 좀 전도될 수 있게 해달라고 기도 제목을 냈었는데 지난 화요일날 우리 한국 방문 간 우리 다혜 자매 그 페이스북에 올린 글 본 우리 지체들이 있는지 모르지만 아버지가 몇몇 목사님들과 미팅도 갔고 교회도 몇 번 나가기 시작했다고 합니다. 그러면서 자기가 할렐루야 다니엘 그 저녁 기도회 통해서 하나님 응답하신 것 같다고 그래서 예수님 영접할 수 있게까지 좀 기도해달라고 이렇게 페이스북에 글을 남긴 거 보고 여러분들 우리 대부분의 지체들이 부모님들이 교회를 많이 안 다니는데 진짜 2014년에는 우리 가족들이 구원을 얻을 수 있는 그런 기회가 될 수 있게 해달라고 우리가 좀 많이 좀 기도했으면 좋겠다라는 그런 마음을 가집니다. 그래서 좀 기도했으면 좋겠고요. 우리 송구영 신예배 11시에 있습니다. 우리 31일 11시에 있고요. 우리 다음 주에 또 광고 한번 더 나가고요. 우리 그리고 신년 수련회 우리 1월 1일과 2일날 타오랑가에서 있습니다. 그래서 여러분들 기도해 주시고 많은 참여 우리 부탁드립니다. 우리 이 시간에 주보 안쪽에 나와 있는 우리 5가지 기도 제목 우리 놓고 우리 합심으로 잠깐 기도하고 봉헌하는 시간 갖겠습니다. 우리 주보 안쪽에 있는 우리 한 5가지 기도 제목이 있습니다. 우리 주보 없는 분들 좀 나눠주시고요. 우리 함께 기도하는 시간 갖겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님 우리 비전교회가 주님 이 땅에서 하나님 선두주자들로 사역을 풀어낼 수 있는 교회가 되게 해주십시오. 하나님 정말 교회들을 깨우고 하나님 주님이 다시 오시는 그러한 때 교회들이 준비할 수 있도록 하나님 우리가 함께 기도하며 하나님 깨워낼 수 있는 하나님 그런 사역이 되게 하여 주십시오. 주님 선두주자로서의 사역을 감당할 수 있는 제가 될 수 있도록 주여 능력을 더하여 주셔져서 하나님 우리 비전교회가 더욱 영혼 구원과 기도의 전심으로 헌신하는 교회가 되게 해주십시오.
금요 저자기도를 통해서 기도의 용사들이 훈련되어지고 정말 하나님 영혼들을 위해서, 하나님 나라를 위해서, 대한민국을 위해서, 북한 구원을 위해서, 이스라엘 회복을 위해서, 뉴질랜드를 위해서 기도하는 기도의 하나님 중보가 끊어지지 않는 하나님 우리 비전교회가 되게 해주십시오. 하나님 매주일마다 있는 오클랜드 통일광장 기도를 통해서 교회들이 깨어나게 하여 주시고 북한에 대한 관심과 중보 기도의 불이 불붙을 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 우리 집회 공동체가 하나님 주의 사랑으로 하나 되게 하여 주시고 섬기는 리더들 가운데 더 주님의 나라를 위해서 헌신되어 줄 수 있는 하나님 리더들 될 수 있도록 주여 역사하여 주셔서 주님 기뻐하시는 하나님 우리 지체들 되게 해주시고 주님 기뻐하시는 교회 되게 해주시고 주님 마음에 합한 그런 삶을 살아낼 수 있는 하나님 우리 귀한 하나님 성도들 될 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 주님 감사드립니다. 제가 기도했습니다. 예수님의 이름으로 오늘 주일 예배 가운데 있는 모든 하나님의 건석들 성도들 귀한 주님의 사역자들 주의 이름으로 축복합니다. 하나님 정말 주님의 때가 얼마 남지 않은 이때 우리가 더 말씀을 사랑하는 자, 정말 주님의 말씀대로 삶을 살아낼 수 있는, 그래서 세상도 사랑하고 예수님도 사랑하는 양다리를 거치는 그런 인생이 아니라 예수님만 사랑해낼 수 있는 하나님 그런 그 헌신된 크리스천들이 일어날 수 있는 하나님 우리 비전교회가 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 하나님 이 시간에 순서에 따라 예물을 드립니다. 주님 흡양하여 주시고 이 예물을 통해서 이 땅에 하나님의 귀한 영혼들을 깨우고 또한 병든 영혼들을 치유하고 잠잤던 영혼들을 깨어나게 할 수 있는, 죽은 영혼들을 살릴 수 있는 그런 귀한 통로로 사용될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 드려진 손길 주의 이름으로 축복합니다. 2013년 이제 얼마 남지 않았지만 주님 2014년에 또한 부으실 주님을 기대하며 믿음으로 나갈 수 있는 귀한 하나님 믿음의 성도들 되게 하여 주시고 주님 드려진 손길 정말 하나님이 차고 넘칠 수 있는 놀라운 하나님의 은혜를 경험할 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 아멘. 네. 우리 준비하신 예물 하나 드리겠습니다. 신약성경 누가복음 19장 1절로 우리 10절 말씀 보겠습니다. 신약성경입니다. 누가복음 19장 1절로 10절 말씀. 우리 노준호 형제 대표로 성경 공독해 주십니다. 예수께서 여리고로 들어가 같이 나가시더라. 삭개오라 이름하는 자가 있으니 세라장이요 또한 부자라. 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할 수 없어 앞으로 달려와서 보기 위하여 돌과 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 됨이더라. 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 삭개오야 속히 내려오라. 내가 오늘 내 집에 유해여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 곧 사람이 보고 수군거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라. 삭개오가 서서 주께 여짜오되 주여 보시옵소서. 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주시겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면
내 갑절이나 갚겠나이다. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이로라. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 아멘. 아멘. 예, 우리 노승희 선생님 특징 한번 해주실까요? 저 통기사. 네, 여기 앉아서. 예, 그러시래. 마이크. 할렐루야. 아멘. 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양하라 시편 말씀이 아주 짧은 말씀이죠. 그랬습니다. 그래서 제가 호흡을 하고 있거든요. 그래서 여호와를 찬양하고요. 저는 찬양하는 순례자예요. 이렇게 이제 교회들을 또 방문도 하고 그러면서 누구를 찬양해요? 여호와를 찬양해요. 사람 하나님 앞에 우리가 찬양 드릴 때 잠깐 제가 말씀드리자면 영으로 또 혼적인 찬양, 육적인 찬양이 있대요. 입만 벌리는 찬양이 있고 혼으로 생각하면서 하는 찬양. 영으로 우리가 하나님은 영신이 예배하는 자가 신령과 진정으로 하나님께 예배하라고 했는데 우리가 찬양을 잘하든 못하든 그 영으로 찬양하는 찬양을 사단이 제일 싫어하고 하나님이 받으시고 우리의 마음에 항상 그 천국을 소유하고 살아갈 수 있습니다. 가사에 은혜 받으시고요. 함께 하나님께 영광 돌리는 시간 갖겠습니다. 우리 아들이 짧게 하고 짧게 하라고 그래서 제가 길게 하나 봐요. 두 번 다시 못할 것 같으니까 짧게 하라고 그래서 그냥 안 가지고 여기 좋으신 하나님 찬양드리겠습니다. 좋으신 하나님 좋으신 하나님 참 좋으신 나의 하나님 우리의 길
되겠어요. 주님이 우리에게 말씀하셨어요. 이 땅에는 많은 사람이 있는데 어떤 사람을 주님이 들어서 쓰시고자 하면은 깨끗한 자를 쓰신대요. 그래서 그렇게 준비하라고 우리에게 말씀했는데 찬양을 드리겠습니다. 금그릇 나무 그릇질 우리 집에 그릇이 많아요. 큰 그릇이 좋을까 큰 그릇이 좋을까 우리 주님 쓰기에는 깨끗한 게 최고죠. 준비합시다 깨끗하게 비웁시다 나의 사랑 주님께 쓰임받기 위하여 준비합시다 깨끗하게 비웁시다 선한 정직이로 쓰임받기 위하여 누구는 수많은 재능들이 있고요 누구는 수많은 재물이 많아요. 그러나 주님이 쓰시고자 하는 자는 언제나 자기 맘을 비운 깨끗한 자랍니다. 아멘. 준비합시다 깨끗하게 비웁시다 나의 사랑 주님께 쓰임받기 위하여 준비합시다 깨끗하게 비웁시다 선한 정직으로 쓰임받기 위하여 하나님께 영광의 박수 네, 감사합니다. 아주 귀한 찬양 우리 감사드립니다. 우리 다시 한번 박수 한번 치겠습니다. 우리 자매들도 저렇게 기타 잘 치면서 찬양하면 참 좋겠어요. 네, 우리 자매들 아멘 안 하시네. 네, 아멘. 네, 감사합니다. 제가 광고 하나 진짜 빼먹은 게 있는데 요번 우리 크리스마스 날 그 1시에 성탄 축하 예배 하고 우리 음식 각자 준비해서 뷔페 이렇게 먹고 시간 되시는 분들은 그날 오후에 저쪽 우리 옛날에 썼던 그 버튼 스트리트 근처에 그 아시아 패밀리 펀드라는 비영리 단체가 있는데 거기서 좀 요청이 왔어요. 그래서 우리 소희자매가 좀 기타로 영어로 캐롤송 한 10분 해주고 같이 불러줄 사람하고 그다음에 거기서 약 70여 명의 거기 패밀리 펀드에서 도움받고 있는 분들이 와가지고 크리스마스 날 외로워서 저녁 식사를 이렇게 준비를 해가지고 세팅을 하려고 그러는데 텐트도 치고 뭐 책상 뭐 이렇게 정리도 하고 막 이래서 청년들이 좀 몇 명 필요하다고 합니다. 그래서 저희 교회 좀 요청이 왔으니까 우리 지체들 몇 명 시간 되시는 분들 좀 같이 참여해서 좀 도와주고 그리고 같이 이렇게 교제했으면 좋겠습니다. 그래서 인터내셔널 모임이기 때문에 좀 여러분들 그래서 5시부터 그 모임은 5시부터 8시까지 진행이 되는데 4시나 4시 반쯤에 와서 좀 도와달라고 하거든요. 그래서 우리 여기서 끝나고 식사한 다음에 가서 좀 도와주고 거기서 같이 저녁 식사 했으면 좋겠습니다. 그래서 저한테 개인적으로 얘기해 주시면 감사하겠습니다. 자, 우리 오늘 말씀 좀 보겠습니다. 오늘 예수님께서 그 누가복음 19장에 보니까 삭개오를 만난 이야기가 나오는데 그 예수님께서 이 땅에 오신 사명에 대해서 우리가 사실은 성경이나 또 신학자나 성경을 보는 관점에 따라 조금씩 다르게 보는 경우가 있습니다. 예를 들면 마태복음에서 예수님은 그 마태복음 시각으로 볼 때 예수님은 메시아로 오셨고
이 땅에 있는 유대인을 중심으로 해서 유대인의 왕으로서 오신 것을 강조하고 있습니다. 마가복음에서 로마에 있는 노예 중심으로 있는 크리스찬들에게 쓴 서신서를 쓴 마가에 의하면 예수님은 그 마가복음 9장의 말씀처럼 인자에 온 것은 섬김을 받으러 온 것이 아니라 도리어 섬기러 하고 자기의 목숨을 많은 사람의 대속물로 주러 왔다. 그러면서 예수님의 오신 목적과 사명을 섬김에 대해서 이렇게 초점 맞춰주는 것을 볼 수 있습니다. 오늘 우리가 읽은 누가복음에 보면 예수님께서 분명히 얘기하기를 인자에 온 것은 잃어버린 사람들을 구원하러 왔다. 잃어버린 사람들을 찾고 구원하러 오셨다고 얘기합니다. 누가복음의 중요한 그 의사였고 헬라 사람이었던 누가가 쓴 예수님의 행적의 중요한 내용은 어떤 것이냐? 바로 그 잃어버린 자에 대한 예수님의 관심에 대한 내용들이 굉장히 많이 나와 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 예수님이 누가복음에서는 자신을 스스로 얘기하기를 내가 잃어버린 자들을 찾고 구원하러 왔다라고 예수님이 자신의 사명에 대한 이야기를 하는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 여러분 3일 후면 우리가 기다렸는지 아니면 이제 시간이 돼서 오는 성탄절이 옵니다. 근데 이 성탄절하면 많은 사람들이 예수님의 어떤 탄생을 축하하면서 나에게 소중한 사람에게 선물 주는 것에 대한 관심이 굉장히 많습니다. 사실 원래대로 얘기하면 예수님의 생일은 실제로 12월 25일이 아닙니다. 여러분 놀라지 마세요. 그걸 혹시 진짜 진리로 믿었던 사람들 실족하지 마십시오. 12월 25일은 진짜 예수님의 생일이 아니고요. 정확히 얘기하면 예수님의 생일이 언제인지는 모릅니다. 12월 25일 날 예수님의 생일로 되어진 유래는 복음이 로마에 전달되고 나서 로마가 국교화된 AD 313년 이후에 로마가 기독교 국가로 바뀌고 나서 로마 안에 있었던 어떤 그 신들에 대한 날들을 기념하는 날이 있는데 12월 25일이 가장 큰 날이었어요. 태양신을 섬기는. 근데 그날을 예수님의 생일로 대체해서 로마에서 생일로 이렇게 행사를 진행하다 보니까 오늘날 이제 이 12월 25일이 예수님의 생일이라고 얘기하는데 예수님의 생일은 12월 25일이 아닙니다. 근데 중요한 거는 예수님의 하나님의 아들이신 예수님이 인간의 몸으로 오셨다는 것 자체가 굉장한 겸손이신데 예수님의 그 오신 예수님의 생일도 모른다는 것 자체가 얼마나 큰 겸손인지 몰라요. 예수님의 이 겸손함을 우리가 기억하고 우리가 사실은 겸손한 삶을 살아내야 됩니다. 아멘입니까? 네. 여러분 생일 누가 안 챙겨줬다고 너무 낙심하지 마시고 그냥 주님도 생일을 모르셨다 이렇게 위로받기 받으십니다. 네. 우리가 정말 예수님이 그 크리스마스를 생각했을 때 예수님의 어떤 겸손하신 탄생을 좀 기억하시기 바라고요. 오늘 본문에 보니까 삭개오라는 인물이 나옵니다. 오늘 성경에 자세히 보면요, 삭개오는 세리이면서 부자였다라고 얘기합니다. 근데 그에게 붙여지는 부정적인 표현이 있어요. 죄인이라는 표현입니다. 여기서 죄인이라는 것은 종교적으로도 죄인이고 또 사회적으로 도덕적으로도 죄인입니다. 왜냐하면 삭개오는 그때 당시 예수님 당시에 로마가 유대인들을 지배하고 있었기 때문에 세리라는, 요즘 말로 얘기하면 세관원이라는 그 직책 자체가 욕을 먹게 돼 있어요. 그냥 친 로마 사람으로 오해할 수 있고 로마 정부를 위해서 세금을 이렇게 받기 때문에 욕을 먹고 또 그때 당시에 많은 부정과 비리가 세리들에게 일어납니다. 그래서 나중에 삭개오가 예수님의 그 친절한 반응에 의해서 삭개오가 회개하고 바로 거기서 회개하면서 자기가 했던 행동을 뉘우치면서 자기가 행동을 돌이키겠다고 얘기하는데 누구에게 토색한 것이 있다면 토색한 건 뭐냐면 강제로 빼앗고 세금 낼 형편이 안 되는데 그런 거 강제로 빼앗거나 아니면 이렇게 누가 100불을
100불을 세금 냈는데 로마에게는 한 60불 주고 40불은 자기가 이렇게 인마에 포켓 타는 그런 일들을 했다면 내가 4배나 갚고 내가 가난한 자들을 위해서 재산의 반을 내어주겠습니다 라고 말할 정도의 변화를 볼 수 있습니다. 그런 삶을 살았다는 것을 우리가 알 수 있어요. 그래서 이 세리였던 삭개오는요, 도덕적으로 사회적으로 죄를 지었던 사람이었고요, 또 종교적으로 이 유대인들에게 환영받지 못하는 그런 사람이었습니다. 그래서 어떻게 말하면 이 삭개오는요, 오늘날 왕따와 같은 인물이에요. 사람들에게 별로 주목받지 못하고 거기다가 외모라도 좀 좋으면 괜찮은데 결정적인 그 외모 컴플렉스, 키가 작습니다. 키가 작아갖고 사람들 틈에서는 예수님을 볼 수 없기 때문에 뽕나무로 올라가야 되는 그런 행동을 해야 되므로 키가 작았습니다. 성경에 키 작다라고 표현하는 경우가 거의 없어요. 근데 삭개오는 특별히 키가 작다라고 기록한 거 보니까 진짜 작은 사람이었나 봐요. 그래서 자기의 신체적인 컴플렉스 플러스 자기의 삶 형태가 많은 사람으로부터 왕따 당할 수밖에 없는 그런 사람이었어요. 근데 그런 사람에게 예수님이 찾아갔다는 것입니다. 여러분, 이거는 굉장한 은혜고 축복입니다. 예수님은 왜 이 땅에 오셨느냐? 예수님이 이 땅에 계시면서 많은 사람들에게 하나님의 말씀을 가르치고 제자들을 양육하고 하나님의 나라를 전파하고 병든 자들을 고치고 귀신들을 쫓아냈지만 예수님의 또 다른 사명 중에 하나 뭐냐면 하나님 안에서 잃어버리게 된 그 영혼들을 찾아다녔다는 거예요. 그래서 우리가 누가복음 15장에 보면요, 잃어버린 자에 대한 예수님의 관심에 대한 세 가지 비유가 나옵니다. 누가복음 15장 처음 비유는요, 잃어버린 한 마리의 양 100마리를 가지고 있던 어떤 목자가 나중에 카운팅을 해보니까 한 마리의 잃어버린 양이 있어서 그 잃어버린 양을 찾으려고 99마리를 내버려두고 이 산울로 시내도 건너고 숲속도 가면서 이 한 마리의 양을 찾는 이야기가 나오고요. 그 다음 이야기는 어떤 비유로 예수님이 잃어버린 자에 대한 비유를 하시냐면 10개의 동전인 드라크마라는 동전을 가진 한 여인이 한 개의 동전을 잃어버리자 온 방안을 등불을 키면서 쓸면서 그 동전을 찾는 이야기가 나옵니다. 그리고 나서 누가복음 15장의 클라이막스, 그 잃어버린 자에 대한 놀라운 비유 얘기 뭐가 나옵니까? 둘째 아들, 가출한 둘째 아들을 기다리는 그 부자 어느 아버지의 이야기, 이걸 통해서 하나님께서 잃어버린 자에 대한 관심과 사랑이 얼마나 많으신가에 대한 것을 보여주고 있다는 것입니다. 안타깝게도 오늘날 우리 주변에 이렇게 원래 하나님께 속하여 있거나 원래 하나님을 알았었거나 원래 하나님을 알아가는 과정 중에 있다가 잃어버렸던 사람들, 그래서 잃어버린 동전처럼 길 잃고 헤매는 양처럼 진짜 이제 아버지가 싫어서 가출한 둘째 아들처럼 그렇게 잃어버린 영혼들이 너무나 우리 주변에 많이 있다는 것입니다. 이런 많은 잃어버린 영혼들이 있음에도 불구하고 오늘날 우리의 성도들이나 교회들이 이 잃어버린 자에 대한 관심이 없다는 거예요. 저는 그래서 이번 크리스마스가 매년 우리가 크리스마스를 기억할 때 예수님께서 잃어버린 자들을 찾고 그들을 만나 구원을 이루셨던 것처럼 우리도 잃어버린 자들에 대한 관심을 가지는 것이 어떤가라는 그런 생각을 좀 해봅니다. 여러분, 우리 주변에 정말 잃어버린 영혼들이, 잃어버린 양들, 하나님의 잃어버린 양과 같은 인생들이 너무나 많은 것을 볼 수 있습니다. 정말 의도한 바는 아니었는데 100마리의 양이 있다가, 여러분들 이 양은요, 제가 그냥 저도 책으로 들은 거예요. 실제로 봤지만 이 똥이 너무 많아가지고 주변에 갈 수도 없겠더라고요. 그리고 또 가려고 했더니 너무 냄새가 나가지고, 그래서 저는 그냥 멀리서만 보고 그냥 양이구나 이러고 마는데 그 이스라엘이나 중동 지역에 양을 키웠던 그런 거기에 관련된 글들을 보면요, 이 양들이요 멀리 못 내다본대요. 양의 시각 자체가 가까운 것만 보인대요. 그래서 양은요 원래 앞에 있는 양의 뒷공무니만 쫓아다닌대요. 그리고
양은요 소리에 되게 민감한 거예요. 그래서 여러분들 우리가 요한복음 10장에 보면 예수님이 비유를 하는데 예수님의 비유는 사실 되게 실제적인 비유입니다. 예수님이 그 당시에 복음서에서 예수님 시대 때 제자들에게 사람들에게 비유했다는 것은 실생활로 사람들이 알고 있는 이야기를 통해서 했기 때문에 이해가 굉장히 빨랐을 것입니다. 예수님이 요한복음 10장에서 그 양과 목자의 음성 이야기를 했을 때 내 양은 목자의 음성을 안 하니 그래요. 그래서 내가 양의 이름을 부르면 그 양들은 자기의 목자의 음성을 듣고 쫓아온다라는 거예요. 근데 재밌는 사실이 실제로 양들이 이름이 있대요. 그래갖고 어떤 목사님의 말에 의하면 예수님 당시에 양의 이름이 주로 꽃에 관련된 이름이에요. 뭐 돌감람나무, 튤립, 뭐 이런 이름이라면. 근데 놀랍게도 여러분들 이렇게 어떤 화면이나 이런 다큐 같은 데 보면요, 여러 목자들이 만나면요 양이 섞입니다. 그래갖고 양이 수백 마리가 함께 섞이는데요, 아까 얘기한 대로 양은요 멀리 내다보 못 봐요. 이 꽁무니가 쫓아다니다가 여러 꽁무니가 엉덩이가 다 보이는 거예요. 그럼 헷갈리기 시작하는 거예요. 어디에 내 그룹이 있는지를 모르는 거예요. 근데 풀을 뜯다가 목자들이 소리를 지르기 시작하면요, 신기하게 그 음성을 듣고 자기 목자의 음성을 듣고 따라간다는 것입니다. 여러분, 우리가 성경적으로 볼 때 우리는 예수님의 양입니다. 아멘? 저는요 예수님으로부터 위임받은 목자예요. 우리의 대목자이신 예수님이 하도 많으니까 저에게 일부 우리 비전교회 지체들을 양을 좀 이렇게 내게로 잘 이끌어 와라라고 위임받은 목자입니다. 여러분은 내 양이 아니라 예수님의 양입니다. 아멘. 여기 있는 동안 저는 예수님께로 잘 이끄는 사명을 가지고 있어요. 그래서 여러분들이 예수님의 음성을 잘 듣고 또 저의 음성을 잘 들으면 돼요. 예수님의 음성을 듣고 딴 목자에게 가도 상관없습니다. 근데 예수님의 음성도 못 듣고 딴 이상한 소리 듣고 이렇게 가면 문제가 생기는 거예요. 여러분, 우리가 예수님의 음성을 정확히 듣는 훈련이 필요하다는 것입니다. 여러분, 우리가 내적인 음성을 듣는 자들이 돼야 돼요. 우리 안에서 성령으로 계시는 예수님의 음성을 정확히 듣고 그분의 지시를 정확히 따를 줄 아는 자들이 돼야 되는 겁니다. 이 잃어버린 양은 왜 길을 잃어버렸을까요? 모르죠. 풀을 뜯다 보니까 너무 풀 먹는데 집착하다 보니까 이 동료들은 벌써 이동했는데 자기는 풀을 따라 보니까 이 시내로 빠진 거예요. 그래서 거기서 열심히 물도 먹고 풀도 먹고 그러는데 배부른 다음에 딱 뒤를 돌아보니까 자기의 공동체를 잃어버렸어요. 그리고 하면서 음매라고 묻나요? 막 이러면서 양이 목자를 부르고 막 물고 있어요. 하룻밤이 지났습니다. 일일이 우 하고 막 부는 이 두려움 가운데 있는 이 잃어버린 양을 찾는 목자가 없는 거예요. 여러분, 이 불쌍한 영혼들이 얼마나 많은지 몰라요. 낮에는 해가 찬란하고 풀들이 많아서 시커 먹지만 밤만 되면 외롭고 두려워서 벌벌 떠고 있는 그런 잃어버린 양. 잃어버린 양을 향해서 달려간 예수님의 열정처럼 오늘날 우리의 교회들이, 우리의 성도들이 우리 주변에 정말 주님께로 속하였다가 떨어져서 외롭게 홀로 살고 있는 양들이 없는지를 우리가 살펴봐야 되지 않나, 저는 그렇게 생각합니다. 또 하나, 그 10드라크마 중에 한 드라크마를 잃어버린 여인의 이야기를 보십시오. 잘 간수했는데 이 동전을 들다가 실수로 떨어뜨린지 몰라요. 어떻게는 잘 이렇게 둔다고 했는데 실수로 그 동전이 책상 밑으로 들어갈 수도 있고, 뭐 이렇게 바지에 구멍이 나가지고 흘러가지고 저기 마당 집안 내부에서 어떻게 동전이 숨어 있는지 모릅니다. 근데 잃어버렸다고, 한 드라크마 뭐 이슬람 안 하니까 그냥 없는 걸로 치지, 우리는 쉽게 그럴 수 있는데, 이 여인은요 등불을 켜면서까지 찾아요. 근데 놀라운 건 뭐냐면요, 잃어버린 양을 찾은 목자나 이 한 드라크마 동전을 찾은 여인이나 둘째 아들이 집 나간 다음에 돌아온 그 부자 아버지나 모두가 하나같이 그 잃어버린 것을 찾은 다음에 무엇을 하신지 아십니까? 잔치를 벌였어요. 잔치를 벌리고 주변 사람들을 모으고 축하해달라고 하고,
그들을 모아서 음식을 먹였어요. 여러분 생각해보면 어린 양 한 마리 찾은 거 그 값하고 사람들을 모아서 밥 먹인 값을 따지면요, 밥 먹인 값이 더 많이 들어요. 한 드라크마 찾은 것 때문에 열댓 명의 사람들을 모아놓고 삼겹살 파티를 한다고 생각해 보십시오. 배보다 배꼽이 더 크다고 표현할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 그런 즐거움을 강조했던 예수님의 의도는 무엇일까요? 하늘나라에서는 한 영혼이 주님께로 돌아온다는 것이 얼마나 큰 축복인가를 말해주고 있습니다. 우리가 하나님 안에서 잃어버렸던 영혼이 주님께로 돌아오는 기쁨을 잃어버렸어요. 오늘날 우리 교회가. 그래서 교회가 사실은 축제적이지가 않아요. 우리 교회를 비롯한 많은 사람들이 교회면 인상을 써요. 기쁨이 없어요. 왜 그럴까요? 영혼에 대한 기대들이 없기 때문입니다. 여러분 맨날 그 얼굴에 그 남을, 그 표정, 그 삶 재밌습니까? 별로 기대되지가 않죠. 여러분 내년 주님 안에서 돌아온 사람들, 내년 주님 안에서 잃어버린 바 됐다가 정말 둘째 아들처럼 세상을 만만하게 보고 세상을 즐기려고 아버지에게 준 재산을 가지고 작정하고 타락하기로 작정하고 먼 나라까지 가가지고 흥청망청 쓰다가 돈 있을 때는 친구들이 많았는데 돈이 다 떨어지고 나니까 친구들이 자신을 다 버리고 자신의 인생이 얼마나 비참하냐면 그때 당시에 그 나라에서 돼지들에게 먹이는 쥐염 열매라고 이 나무 열매를 먹였는데 그 열매를 먹게만 해달라고, 그래서 내가 돼지우리에서 자고 돼지우리를 청소해주는 사람으로 내가 있겠습니다라고 간곡하게 부탁했던 그 둘째 아들의 비참한 인생과 같은 인생들이 너무나 많다라는 거예요. 여러분 지금 오클랜드를 가보십시오. 클럽과 술집과 오빠 또 뭐라고요? 오빠하고 또 뭐 있지? 포차 뭐 이런데 가면요, 우리 비전교회 지체들은 거기서 얼굴을 안 내미는 여러분이 되기를 주의를 축원합니다. 뭐 회사에서 회식을 갔다 그러면 갈 수는 있어요. 그런데 거기서는 절대 술을 마시지 말고 사이다를 마시고 콜라를 마시고 환타를 마십시오. 물을 마십시오. 여러분 거기에 가면 불쌍한 영혼들 너무나 많이 안 가봤지만 제가 한번 우리 형제 그 일하잖아요, 그죠? 홍 형제. 그래서 제가 한번 신방을 가겠다니 막 말려요. 오지 말라고. 아마 매출이 떨어지겠죠, 제가 등장하면. 여러분 그 잃어버린 영혼들이 얼마나 많은지 몰라요. 아마 그 친구들 술집 입구에서, 클럽 입구에서 특히 코리안들을 대상으로 붙잡고 설문조사를 하면 교회 다니다 많은 친구들도 많고요. 현재 열심히 교회 다니고 주일날 낮에는 찬양하고 밤에는 나이트클럽으로 가고 뭐 이런 친구도 있을 수 있고 뭐 있는지 없는지 모르지만 여러분 그럴 수 있는 가능성 있는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 우리가 그런 사람들에게 관심을 갖고 정말 우리가 아까 얘기한 대로 누가복음 15장에 나와 있는 세 가지 비유 중에 이 두 가지 잃어버린 양과 잃어버린 동전의 이야기는요, 적극적으로 행동하고 찾을 때 그들을 정말 잃어버리는 것들을 되찾는 것을 볼 수가 있습니다. 집 나간 둘째 아들의 이야기는 인생의 바닥을 치고 나서 야, 내 아버지 집에는 얼마나 품꾼이 많고 먹을 것이 풍성한가, 내가 아버지 집으로 돌아가자. 그래가지고 자발적으로 돌아와서 주님의 품에 안긴 지체들이 있어요. 우리 교회도 그런 지체 있죠. 몇 년 전에 그 송구현 신예배 때 와가지고 자발적으로 우리가 인생을 더 이상 이렇게 살지 말자. 그래서 하나님의 집에 돌아가자. 그래가지고 다시 자발적으로 나오는 지체들도 있고, 더 많은 지체들은 뭐냐? 우리가 찾아가줘야 돼요. 헤매고 있어요. 잃어버린 양처럼, 잃어버린 동전처럼 숨겨져 있고 나를 찾아달라고 기다리고 있는 지체들이 있을 수 있다는 것입니다. 그런 사람들을 찾으러 가야 돼요. 찾으러 가서 가지고 원래 자리로 데리고 와야 돼요. 원래 자리가 뭡니까?
원래 잃어버렸다는 뜻은 뭐냐면 하나님께 속하였다가 원래 하나님의 것이었는데 잃어버린 거예요. 여러분, 우리가 성경을 자세히 보면요, 우리가 두 파트에 회복해야 될 두 범주의 사람들이 있습니다. 한 범주는 하나님 안에서 잃어버린 바 된 양들. 이 사람들은 원래 유대인이었고 예수님 시대로 굳이 따지자면, 그래서 예수님이 복음서에 보면요, 그 수로보니게 여인이라고 그 이방 여인이 자기 딸이 악한 귀신이 들려가지고 너무 시달리니까 이 여인이 예수님이 귀신을 쫓아낸다는 얘기를 들었어요. 그래서 예수님께 소리를 지릅니다. 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기셔서 소리 지르니까 예수님이 못 들은 채 했어요. 이 여인의 소리가 얼마나 컸는지 제자들이 예수님, 저 이방 여인이 당신을 부릅니다. 이렇게 얘기하니까 예수님이 놀라운 쇼킹한 얘기를 마태복음에 합니다. 내가 온 것은 이스라엘의 잃어버린 양들을 찾으러 온 것이다. 옛날에 제가 신학교 다닐 때 그 성경 읽다가 그 구절을 때가 실족할 뻔했어요. 이스라엘의 잃어버린 양만을 위해서 오셨다는 거예요, 예수님이. 그러면서 저 이방 여인은 내 관할이 아니다, 이렇게 하시면서요. 그러니까 이 여인이 그래도 대단한 믿음입니다. 우리가 이런 믿음이 있어야 돼요. 이 여인이 그래도 소리 질러요. 그러니까 예수님이 그 여인에게 가장 모욕적인 말을 합니다. 자녀의 떡을 취하여 개들에게 줄 수 없다, 얘기해요. 이 얘기를 이 여인이 100% 언더스탠딩합니다. 그 얘기는 뭐냐면요, 내가 이스라엘의 잃어버린 자들을 위해서 왔기 때문에 그들에게 먹을 베네핏, 그 떡이라는 것은 치유일 거예요. 그 여인이 치유를 바랬으니까 그 베네핏인 떡을 가져다가 내가 이방인인 너희에게 줄 이유가 없다. 그래서 자녀들의 떡을 가져다가 어떻게 개에게 줄 수 있겠느냐. 요즘은 개가 거의 인간 수준이 와가지고 같이 밥상에서 먹긴 한데 그때 당시에는요, 개하고 인간은 진짜 천지차별이었어요. 그러자 그 여인이 사실은 자존심이 상했으면 더럽고 치사해 이러고 들었을 때 이 여인의 반응이 어떤지 아십니까? 옳소이다. 하지만 그 개들도 주인집 밥상에서 떨어지는 떡부스러기라도 먹습니다. 그거라도 달라고 해요. 애걸하는 것을 볼 수 있습니다. 여러분, 예수님의 사역의 철저한 본인의 사역은요, 유대 안에 있는 이스라엘 땅에 있는 잃어버린 양들에 대해서 사역을 하셨어요. 그러나 우리가 사도행전이나 이 사도들의 서신서를 보면 그들의 사역은 이방인들을 향한 사역이었습니다. 근데 이 이방인들에 대한 사역은요, 철저한 불신자들에 대한 사역이었어요. 여러분, 불신자들에 대한 사역은 또 다른 차원입니다. 아까 얘기한 대로 잃어버린 사람들에 대해서는요, 우리의 적극적인 관심과 적극적인 격려와 친절한 대우가 필요하지만 이방인들, 하나님을 전혀 모르는 불신자들에 관해서는요, 강력한 기도와 기적과 치유와 능력이 나타나야 돼요. 이런 거를 보여주지 않으면 이들이 쉽게 예수님을 믿기가 어렵다는 것입니다. 그래서 성경에 보면요, 이 이방인들을 향해서 뭐라고 얘기하고 있는지 아십니까? 고린도전서 4장 3절에는요, 4장 3절과 4절에 뭐라고 얘기하냐면, 만일 우리의 복음이 가리웠으면 망하는 자들에게 가리운 것이라. 그 중에 이 세상 신이 믿지 않는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상입니다. 여러분, 고린도 교회에서 교회를 개척하고 목회를 했고 선교를 했던 사도 바울의 이야기가 고린도 교인들에게 얘기하기를, 내가 복음을 전했는데 그 복음이 전달되지 않고 가리운 자들이 나중에 하나님의 심판을 받고 망하게 될 건데, 그들이 망했던 이유는 뭐냐면 복음이 가리워졌기 때문이다. 왜? 이 세상의 신이 믿지 않는 자의 마음을 혼미케 해갖고, 혼미케 한다는 게 뭡니까? 헷갈리게 만든다는 거예요. 못 믿게 덮어놓는다는 거예요. 여기서
가리웠다라는 것은요, 이 베일로 감쌌다라는 뜻이에요. 그래서 만약에 이 강객상에 우리 이게 크리스마스 조그만 추리도 있고 꽃도 있고 이 헌금함도 있고 제가 마시는 이 음료수도 있고 이런데 성경책도 있고 이런데 이런 것을 여러분들이 들어오기 전에 베일로 천으로 이렇게 덮었다면 여러분 이 안에 무엇이 있는지 아무도 모릅니다. 누군가 이 베일을 벗겨줘야 돼. 이 베일을 덮은 게 누구냐? 이 세상의 신이라는 거예요. 마귀가 믿지 않는 자들의 생각을 미혹하고 마귀가 믿지 않는 자들의 마음을 가리우고 혼란스럽게 만들어버린 것입니다. 여러분 에베소 교회를 향해서 사도 바울이 뭐라고 얘기합니까? 그때 너희가 그 가운데 행하였다는 건 뭐냐면요, 이 세상의 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. 다시 말해서 불순종, 하나님의 말씀을 불순종하는 불신자들, 이방인들 안에 누가 역사하느냐? 여기서 역사라는 것은 뭐냐면요, 영어 성경으로 워크입니다. 일하는 거예요. 사람 믿지 않는 자들 가운데 어떻게 일하냐? 세상 풍속을 통해서 일한다는 거예요. 여러분 그래서 우리 크리스찬들이요, 이 세상을 본받지 말라고 그러고 로마서 12장 1절에 말씀하고 있지 않습니까? 이 세상을 본받거나 이 세상을 따라가면 요한일서에 보면 아버지의 사랑을, 세상을 사랑하는 자들 안에 아버지의 사랑이 없다라고 얘기했어요. 그래서 우리가 세상도 사랑하고 예수님도 사랑하는 게 불가능하다는 거예요. 이건 거짓말인 거예요. 우리가 세상을 사랑하면 우리 마음 가운데 아버지의 사랑이 소멸될 수밖에 없습니다. 이게 영적인 원리인 거예요. 이 세상의 풍속과 믿지 않는 자들 가운데 일하고 있는 악의 영들, 여러분 이들에게 어떻게 복음을 전하겠습니까? 여러분 그래서 이들에게 복음을 전하면요, 무시당하는 거 기본입니다. 이들에게 예수님 얘기하면요, 콧방귀 낍니다. 우습게 합니다. 저도 그랬어요. 저도 고등학교 때 제가 많이 했던 간증 알죠? 고등학교 1학년 때인가 우리 부반장, 고등학교 부반장애가 이름이 김이경입니다. 이 친구가 교회를 얘기했을 때, 야, 너 뭐 예수가 하나님 아들이라며, 그러면 너희들도 하나님 자녀라며, 또 어디서 들은 풍어를 써가지고, 그래가지고 얘가 그러면 니네랑 예수랑 형제냐? 막 이러고요. 제가 막, 그리고 저희 그 고등학교 때 HR이라고 뭐 홈런 뭐 이런 게 있어요. 이게 뭐냐면 저기 공부만 하지 말고 특별 활동을 해라. 그래서 제가 중학교 때는 사격반도 들어가고 막 그랬는데 고등학교 때는요 또 불교반을 들어갔어요. 그래갖고 수요일날 마지막 수업 시간은요 불교하고 승려가 이렇게 못닥치면요 향냄새 맡으면 와 고향의 냄새 막 고향의 이 내추럴한 냄새 막 이런 식으로 자연스럽다. 근데 예수 얘기만 나오면요 막 승질이 나는 거예요. 제가 중학교 때 미션 스쿨을 다녔고 이미 미션 스쿨을 다녔을 때 사도신경과 주기도문을 외워야 수업을 받기 때문에 다 외웠던 사람이지만 제 안에 이 세상 가운데 불신자들에게 예수님의 진리, 그리스도의 영광의 형상이신 예수님을 비추지 못하도록 베일을 가리는 일에 제가 속았던 거예요. 생각, 감정 이런 거에서. 여러분 이런 사람들에게 어떻게 예수님의 복음의 강력한 진리를 보여줄 수 있겠습니까? 여러분 말로 설득되는 게 아니에요. 그래서 사도 바울이 그러죠. 고린도 교회를 향해서 내가 전도하는 것이 단순히 말로 한 게 아니라 복음과 하나님의 능력으로 너희에게 전도하였다. 여러분 우리 교회가 사실은 이 세상에 믿지 않는 자들에게까지 가서 복음을 전해야 돼요. 그러려면요 우리에게 어떤 전제가 필요하냐면 강력한 기도와 강력한 하나님의 은사와 능력을 덧입어야 돼요. 그거 없이 전도하면요 맞습니다. 진짜 힘들어요. 근데 하나님이 우리에게 주신 이 단계보다 좀 좋은 단계, 잃어버린 양들 찾는 단계. 이거는 좀 쉬워요. 어떻게 보면 내가 좀 피곤하고 내가 좀 귀찮고 내가 좀 노력하고 내가 좀 힘쓰고 내가 좀 신경 쓰고 내가 좀 애쓰면 가능할 수 있는 것입니다. 어떻게 합니까? 주변에 있는 친구들에게 야 우리 크리스마스 뭐 있다, 뭐 우리 교회에서 뭐 하는데 한번 와볼래? 이렇게 해서 초청받아서 오는 친구들은요 진짜 열려진 친구들이에요. 교회까지 온다는 건 대단한 거예요.
근데 이 대단한 친구들이요, 놀랍게 예수님을 금방 믿는 경우가 별로 없습니다. 저의 경우도 1년이 걸렸고요. 교회 다니고 나서 1년 만에 예수님 만났고요. 또 우리 주변의 지체들을 보면요, 금방 교회 갔다고 예수님 만나는 게 아니더라고요. 그들에게 짧게는 몇 달, 길게는 1년, 2년이라는 시간이 필요해요. 그 기간 동안 우리가 예수님이 삭개오에게 했던 것처럼 다정하게 다가가고 친절하게 나눠준다면 그들이 예수님을 믿었을 때 하늘나라에 놀라운 잔치가 벌어지는 것입니다. 제가 설교를 이걸 하기로 하고 제가 어제 딱 순간적인 아이디어가 하나 떠올라가지고 제가 급하게 현진자매에게 인터뷰 몇 명을 하라고 했어요. 그래서 인터뷰한, 저를 비롯한 인터뷰한 지체들에게 어떤 주제냐면 처음 교회를 나오게 된 계기, 그리고 우리 비전교회 오게 된 계기에 대해서 한번 물어보라서 2분짜리입니다. 한번 잠깐 보겠습니다. 예, 불 잠깐 꺼주세요. 처음 교회에 나오게 된 동기는 친구들이랑 축구하러 교회 갔다가 교회를 나오게 됐습니다. 제가 처음 교회 가게 된 동기는 언니들이랑 같이 따라서 나갔던 거. 그때가 몇 살 때? 유치원 때 7살. 길거리에서 뭔가 점점 마음 가장 가난할 때 점점 길거리에서 우리 비전교회는 어떻게 오게 됐죠? 비전교회는 유희 언니가 이미 나가고 있던 교회여서 유학 처음 왔을 때부터 유희 언니랑 같이 나갔습니다. 비전교회는 처음에 원래는 다른 교회 이 나라 처음 왔을 때 갔었는데 그 교회가 좀 별로 아닌 것 같았어요. 그래서 기도를 했죠. 하나님 기도를 했어요. 교회를 인도해달라고. 근데 그러다가 우연히 시티에서 교회를 가게 됐는데 그게 비전교회. 다른 이유 없어요. 누가 전도하지도 않았고 외롭게 혼자 식사 시간에 아무도 안 챙겨주고 혼자 저는 교회를 어렸을 때 동네 친구들 따라서 다니다가요. 뉴질랜드 와서 한참 안 다니다가 대학교 2학년 때 영지를 만나서 1학년 때인가? 아무튼 영지를 만나서 다시 다니게 됐습니다. 안녕하세요. 저는 홍원표고요. 비전교회를 다니게 된 계기는 여기 처음에 2011년도 9월달에 워킹홀리데이로 왔었는데 경우에 따라 처음에 그냥 아무 생각도 없이 그냥 따라갔었어요. 그냥 그렇게 따라다니다가 그냥 되게 좋더라고요. 이 분위기가요. 혼자 스스로 일어나는 거지 뭐. 그래서 더 많이 모르세요. 아직도 그냥 배우고 있는 중인데 되게 좋으니까 계속 다니고 있는 것 같아요. 교회에 처음 오게 된 계기는 최동찬 씨를 따라서 교회에 나오게 됐습니다. 그리고서 쭉 지금까지 교회 생활을 하고 있습니다. 예, 자, 불 좀 다시 켜주세요. 놀랍게도 우리 교회 그 지체들이요, 스스로 우리 교회를 알게 되어서 온 거는 은정자매가 원래 몇 번 나갔던 교회 차 이렇게 놓쳐가지고, 예, 우리가 여기 아니고 저 홉슨 쪽에 있을 때 어떻게 우리 교회 알게 돼서 처음 나오게 되고, 대부분의 우리 지체들이 신고를 통해서 나오는 경우가 굉장히 많습니다. 여러분, 우리 그리고 또 저랑 우리 사모도 모태신앙이 아니에요. 저희는 다 이렇게 중고등부 때 교회를 다니거나 모태신앙이었나요? 장사모님? 아니죠? 네. 깜짝 순간적으로 헷갈렸어요. 네. 모태신앙이 아니고 저도 모태신앙이 아니고 대부분이 모태신앙인 사람들이 거의 없습니다. 우리 지체들 보면. 모르긴 해도 약 7, 80%가 다 어렸을 때 교회를 다니거나 아니면 청년 된 다음에 교회를 나가거나. 근데 여러분들이 교회를 다니고 예수님을 만났던 그 시기와 그 때와 계기를 한번 보십시오. 대부분 친구예요. 여러분, 우리가 예수님을 믿게 되는 것은요, 결과론적으로 봤을 때, 하나님의 섭리적으로 봤을 때 하나님이 우리를 부르셨기 때문에 예수님을 믿는 것입니다. 아멘? 여러분, 우리가 예수님을 믿어야지 한다고 믿어지는 게 아니에요. 사실은 하나님이 우리로 하여금 믿을 수 있는 마음을 창세 전부터 우리를 선택하셨고, 에베소 1장의 말씀처럼 만세 전부터 우리를 짓기 전에, 세상이 생기기 전에 우리를 구별하셨고 우리를 불러주셨기 때문에 우리가 하나님의 자녀가 된 거예요. 근데 중요한 것은 뭐냐면
그런 잃어버린 양과 같이 동정과 같이 또는 아버지의 사랑을 알았지만 세상을 너무 사랑한 아버지 세상 가운데 있는 그런 지체들이 이 땅 가운데 너무나 많다는 거예요. 이들에게 어떤 게 필요하냐? 예수님과 같이 잃어버린 영혼을 향한 그 열정이 필요하다는 것입니다. 여러분, 예수님이 여리고에 갔을 때 예수님이 삭개오를 만날 것을 알고 있었을까요? 모르고 있었을까요? 저는 알고 있었다고 생각합니다. 만약에 알고 있었기 때문에 예수님이 뽕나무로 올 것을 알고 있기 때문에 여리고에 가는 길 중에 삭개오가 올 수 있는 길을 일부러 가셨을 거예요. 그래서 뽕나무에 있는 삭개오를 보자 예수님이 찾아가서 삭개오라 내려와라, 내가 오늘 너희 집에 쉬겠다. 아무도 주목하지 않고 돈은 많고 인생을 갖다가 돈이 인생의 최고야. 그래서 나는 믿을 거는 돈밖에 없어 라고 생각했던 유대인이었던 삭개오, 그가 예수님이 찾아오셔서 단 한마디, 삭개오야 내려와라, 내가 오늘 너의 집에 유하겠다. 이 친절한 관심 한마디에 삭개오가 확 뒤집어진 거예요. 그러면서 삭개오가 회개까지 합니다. 뭐라고 얘기합니까? 주여, 내가 누구에게 도적질하거나 토색한 것이 있다라면 내가 3-4배나 갖고 내가 가난한 사람들을 위해서 내가 재산의 반을 잘라서 이렇게 나눠주겠습니다. 그 고백을 하자 예수님이 뭐라고 칭찬합니까? 이는 아브라함의 자손이다. 그래서 인자에 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 여러분, 우리의 따뜻한 관심, 우리의 친절한 태도로 한 인생이 바뀔 수 있어요. 여러분, 아까 제가 교회 나오게 된 동기가 축구 때문에 나오게 됐다는데, 우리 축구, 제가 고등학교 때 인생에 기쁨이 없었던 친구 청소년 시절을 보냈습니다. 인생이 다 암흑과 같고 인생 뭐 있냐? 가늘고 길게 살자. 내 인생의 모토. 인생 티내지 말자. 인생 드러내지 말자. 가늘고 길게 살자는 모토로 살다가 축구만 미쳐가지고 축구하다가 조호인이라는 친구가 동서울교회라는 침례교회를 다녔는데, 거기 걔도 거의 1년에 그냥 연례 행사로 가는 거예요. 동네 교회이기 때문에. 근데 전도사님한테 들어보니까 다른 교회랑 축구 시작을 했는데 남자가 모자란다고 그러더라. 그래가지고 얼떨결에 축구팀을 부른 바람에 갔다가 교회를 다니기 시작했어요. 그리고 제가 1년 교회를 다녔지만 복음이 없었고, 교회 다니는 재미로, 진짜 거기에 여학생들도 있고, 제가 초등학교 졸업한 이래로 여학생들을 만날 기회가 없었거든요. 중학교, 고등학교 다 남녀 학교이기 때문에. 그래서 교회 가면 여학생들, 이쁜 여학생들을 볼 수 있고, 또 응원하는 여학생들의 그 물 한 잔과 또 쭈쭈바, 이렇게 축구할 때, 여러분들 우리가 축구할 때 자매들 이렇게 막 쭈쭈바도 주고 막 그래야 돼요. 그래서 막 쭈쭈바 먹고 막 그냥 물 한 잔 마시고 막 이런 기쁨으로 교회를 다니다가 고등학교 3학년 때 하늘산 기도원에 가서 기도할 때 제 옆에 대구에서 온 1년 후배가 버스에서 출발할 때부터 기도원 도착할 때까지 성경에 관련된 얘기를 하고 있어요. 여러분, 예수님을 만날 수 있는 결정적인 계기를 그 친구가 사실은 동기부여했습니다. 그리고 산에 가서 기도할 수 있도록 저를 산으로까지 데려갔습니다. 여러분, 우리가 교회까지 데려와서 교회에서 잘 적응할 수 있도록 돕는 거 1차적인 거예요. 그 다음에 그 사람이 예수님을 만날 수 있도록 영적인 관심과 돌봄을 통해서 예수님께로 갈 수 있도록 도와주는 것까지 해야 돼요. 이게 진짜 전도인 거예요. 여러분, 제가 우리 교회 지체들도 그렇고 제가 사역한 그걸 보면요, 모태신앙보다는 친구들이나 아는 사람을 통해서 교회를 나오게 되고 그 친구들을 통해서 예수님을 믿게 되는 경우가 굉장히 많다는 것입니다. 여러분, 우리 교회가 내 주변에 주님께서 구원하고자 하고 주님 안에 잃어버린 영혼들이 있다면 그들에게 가서 정말 사랑해주고 관심 가져주고 예수님처럼 친절히 대해주고 격려해주고 이런 적극적인 행동을 통해서 그들이 예수님을 믿게 된다면 여러분의 생명책에 이름이 있고, 여러분들 우리가 성경에 보면요, 우리가 천국 가서 구원만 얻고 천국에 있는 게 아니라
거대한 시상식이 있습니다. 그래서 생명의 면류관도 주고 뭐 충성의 면류관 뭐 주겠죠? 그리고 뭐 전도 면류관도 줄지도 모르죠? 성경에는 안 나와 있지만. 근데 다니엘서 보면 많은 사람들을 옳은 대로 이끄는 자들은 하늘의 별과 같이 빛날 거라니까 그거는 저를 상급이라고 생각합니다. 여러분 전도 열심히 하시면 좋아요. 주변에 잃어버린 영혼들요 간단해요. 커피 한 잔 사주고 밥 한 번 사주고 네? 교회 잘 이렇게 해주고 예수님 믿을 수 있도록 한다면 이것만큼 얼마나 쉽게 그 친구들에게 주님을 소개시킬 수 있는 것입니까? 저는 우리의 크리스마스 어떤 1년에 좋은 행사들이나 축제적인 행사들이 있다면 그런 시간이 오히려 전도하고 잃어버린 자들을 주님께로 초청할 수 있는 그런 기회들이 되었으면 좋겠다. 그냥 우리끼리 모여서 그냥 사치기 사짝 포함하고 공공칠방 그냥 이러지 말고 에? 우리는 그렇게 놀았어요. 여러분들 그런 거 안 놀죠? 제가 24일날 알려줄까요? 공공칠방 어떻게 놀는지 알아요? 네. 여러분 그렇게만 놀지 말고 정말 잃어버린 주님 안에서 잃어버린 영혼들을 예수님께로 돌아올 수 있는 그런 기회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분 결론을 얘기하겠습니다. 이 삭개오를 구원시킨 예수님 자신의 목적에 충실하셨습니다. 예수님의 사명이 우리 안에 있습니다. 예수님의 부르심이 우리의 부르심이 되어야 됩니다. 아멘. 예수님이 이 땅에 잃어버린 자들을 찾고 구원하러 오셨듯이 우리도 이 땅 가운데 우리 주변에 우리 친구 가운데 우리 친구의 친구 가운데 정말 잃어버린 자들이 있다면 그들을 주님께로 이끌어서 정말 주님을 만날 수 있도록 도와주는 것 이것만큼 값진 예수님의 생일을 맞이한 선물이 되지 않을까요? 지저스 아미 여러분들 잘 아는 그 한국의 지저스 아미는 예수님의 성탄절에 북한 구원을 위한 예수님의 생일 선물에 그래가지고 400만 원인가 500만 원을 모아가지고 우리나라 돈 400만 원인가 500만 원을 모으면요 북한에 있는 주민을 한 명 탈출시킬 수 있는 돈이라고 합니다. 그래서 그렇게 예수님의 생일 선물 해가지고 한 영혼을 북한에서 탈출시켜서 한국으로 데려오는 비용 400만 원 500만 원 이렇게 캠페인을 벌리고 있어요. 여러분 우리는 그렇게 돈을 많이 안 들여도 그죠? 우리의 적은 노력과 적은 친절과 격려와 관심과 선물로 그들을 예수님께로 이끌 수 있다면 그것만큼 얼마나 귀한 정말 한 예수님의 선물이 될 수 있겠습니까? 여러분 정말 우리가 매년 성탄절 하면 진짜 주님께로부터 잃어버린 영혼들을 주님께로 다시 데려가는 생일 선물 이게 가장 값진 선물이라는 것을 기억하시고 여러분들도 주님께 그렇게 선물할 수 있는 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다.